कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच्चा आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंद ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है, प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सौ टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उधारी कल युग में बैरर चेक बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। कौन है आपके साथ? आज खुशी और करिश्मा भी है। क्या बात है। आज क्या हाँ। हमारा लॉटरी लग गया आज। जय खुशी, सच्चिदानंद। ऐसे तो खुशी अपना लॉटरी लग गया है। हाँ, खुशी ऐसा पैसा टीवी पे आया था, आपको पसंद नहीं है। हम लोग चेन्नई के टीवी में आया था, राइट? हार्दिक, हार्दिक, हार्दिका का है खुशी। चेन्नई, चेन्नई का टीवी स्टेशन में आया था। क्या आपको हमको पसंद नहीं है? राइट, राइट हार्दिक दादा, आपने भी सुना था ना? हार्दिक, हार्दिक काका आपने भी सुना था ना? हाँ, ये आप हार्दिक काका भी आप बोलते खुशी है। पापा ना बोला है, मम्मी ना बोला है मेरे साथ बात करने का। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे क्यों हमको टीवी में ऐसा आया? नहीं आया। नहीं आया। ओके, करिश्मा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। तो हमारा लाडली त्रिमंत्र बुलाई है। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोई सवसाहुनम, नमो लोई सवसाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपनासनो, सर्वपावपनासनो, मंगलानं च सर्वेषां, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर डेली प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी, स्टडी प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा हे दादा भगवान। भगवान। हम मैं आपके बच्चे। हम हम मैं हैं आपके हम हैं आपके आपके बच्चे। बच्चे, बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के दिल के हैं दिल हैं के सच्चे। हैं सच्चे। सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है फिर भी कच्चे। है कच्चे। सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे करेंगे काम अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। ओके। जैसे पर सप्रेशन प्रेयर। हाँ। हे दादा, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, पर्व अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, पर्व रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, पर्व टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। आज का टॉपिक क्या है? हुआ तो बन्यू थे। न्याय। हाँ मंजू, आपने होमवर्क किया है? हाँ। करिश्मा, आपने होमवर्क किया है? नहीं। दादा। और स्कूल का होमवर्क नहीं करेगा चलेगा, ये करना। हाँ? हाँ। खुशी, हाँ। खुशी, आप बहुत स्टडी करते हैं? नहीं, हाँ? इतना नहीं। तो ये सत्संग का टाइम में क्यों स्टडी का टाइम होता है? वो दादा थोड़ा नुकसान, जोर से बोलो। वो थोड़ा होमवर्क ज्यादा था इसलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते? नहीं किया था। तो ज्यादा कैसे हो सकता है टाइम वेस्ट किया तो? हाँ, अभी आप तो 11th में ना अभी। हाँ, हाँ, अभी रूटीन में आ जाओ। ओके। पहले होमवर्क बता देने, कंप्लीट कर देने का। देन यू आर फ्री, फ्री बर्ड। ओके। चलो। हुआ। ओके। बिफोर दैट, एंगर, गुस्सा। किसी ने गुस्सा किया था आज? नहीं। पर नहीं दादा, नहीं हुआ था किसी पे गुस्सा। करिश्मा, नहीं दादा, नहीं हुआ था। क्या बोला? नहीं हुआ था। ओह, क्या बात है। खुशी, नहीं हुआ दादा आज गुस्सा। आज क्या क्वाइट था? सबने बोला कि आज मूंग रहने का है घर में। मोनिका। अम, मुझे एक बार गुस्सा आया जब पापा ने दुकान में आने के लिए कहा था। काम था उस समय, तो
मुझे हेल्प करनी थी। तब एक बार आया था, मैंने बाहर नहीं दिखाया, अंदर से आया। बाद में मैंने कहा कि पापा है, हमारी हेल्प बहुत करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, ऐसे मैंने समझाया। और आज मम्मी मेरे से बहुत गुस्सा थी, मम्मी पे पर गुस्सा किया? मैंने नहीं किया, मम्मी मुझ पे कर रही थी, बट मैंने उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया आज। क्या मम्मी, आपने क्या किया मम्मी को गुस्सा करने के लिए? वो सुबह मैं लेटली उठी तो कुछ काम कपड़े सुखाने के लिए थे, तो मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया काम। तो सामने रखे हुए थे तो मुझे ध्यान नहीं पड़ा कि ये काम करना है। तो मम्मी ने गुस्सा आ गया कि सामने पड़ा है और तुम्हें दिख भी नहीं रहा कि काम करना है, या तुम्हें खुद को समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें क्या करना है। तो उसके लिए मुझे डांट पड़ी। और आप वो कितना दिन तो से आप कितना दिन से घर में रहते हैं? बहुत दिन हो गए। अभी आया गेस्ट है आप? नहीं। तो यू हैव टू बी अलर्ट ना। हाँ, वो और मुझे। और अभी तो स्कूल चालू वाला, यू हैव टू बी रेगुलर। और कॉलेज में तो 1 घंटा जाने का लगेगा, तो यू टू मे बी वेक अप अर्ली। हम्म, अभी से प्रैक्टिस पढ़ने का होता है। हाँ। प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, अदरवाइज यू विल मिस द बोट। हम्म, ओके, पर हाँ दादा। हाँ बोलिए, आज दादाजी क्या बोलते हैं? દાદાજી બોલતે કે ભગવાને શું કહ્યું? ભગવાને શું કહ્યું કે ખોટાનું ખોટું જાણ ને સારાને સારું જાણ, પણ ખોટું જાણતી વખતે એની પર કિંચિત માત્ર દ્વેષ ના રહેવો જોઈએ અને સારું જાણતી વખતે કિંચિત માત્ર રાગ ના રહેવો જોઈએ. ખોટાને ખોટું ને ના જાણીએ તો સારાને સારું જાણી શકાય નહીં. वेरी गुड। तो हिंदी में थोड़ा ये तो बहुत बढ़िया है आज के लिए। हिंदी में बोलो पर। कि दादा भगवान ने क्या कहा? गलत को गलत जानना चाहिए और सही को सही जानना चाहिए, ओके, बस बस मगर बहुत 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 हो गया, बहुत हो गया। अभी खुशी मालूम पड़ गया हाँ। क्या? गलत को गलत जानना चाहिए और सही को सही जानना। आप क्या गलती करते हैं? मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, करिश्मा पे गुस्सा होती हूँ कभी कभी। हाँ, तो ये टाइम वेस्ट करते हैं और ये सत्संग में नहीं आते, इसलिए वो बहाना करते हैं। मम्मी पापा खुश होते हैं, मेरी बेटी स्टडी करती है। दैट्स फॉल्स नोशन। हम्म, ओके। अभी अभी आपको भी क्या, आपका ख्याल क्या है? व्हाट्स योर गोल आफ्टर 12th? इंजीनियरिंग। दादा इंजीनियरिंग करना। नो। ऑलराइट। ओके, वेरी गुड। तो हसमुखा का ये तो बहुत बढ़िया है आज। सच को सच, सारो खोट को खोटा, तो उसके बारे हाँ बारे करो। हाँ। ये इट्स ये रियलाइजिंग वेरी अच्छा करने का होता है। ओके। ओके, हसमुखा का। ખોટાને ખોટું જાણવું અને સાચાને સાચું જાણવું. હા હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। હા. दानंद. मतलब झूठ को झूठ जानने का और सच को सच जानने का, बरोबर ने, यही दादा भगवान ने बताया है। बरोबर, जो चीज झूठी है उसको झूठ जान लेने का, और जो चीज सही है, अभी खुशी दीदी ने बताया ना कि कभी कभी मैं करती हूँ कभी कभी नहीं करती हूँ। मतलब ये कभी कभी जो शब्द है, मतलब जो सेंटेंस है, वो क्या बतलाता है कि आप ये साइड पे भी नहीं हो और ये साइड पे नहीं हो। जब तक हमारा 100% नहीं होता, या तो फिर हाँ में या फिर ना में होना चाहिए। मालूम पड़ा खुशी? कभी कभी अपने करते हैं ना, तो हाँ। उसका पक्ष ले जाते हैं हम, भूलों का हम लोग पक्ष ले जाते हैं, जाने अनजाने में। उसको गुजराती में उपराणो बोलते हैं कि हमने कुछ
भी गलती किया नहीं, कभी कभी दादा हो जाता है। दादा भगवान क्या कहते हैं कि कभी कभी हम बोले तो हम उसका पक्ष में आ गए, फिर वो भूल ज्यादा उसको बढ़ती जाएगी। हमको क्या बोलने का, हाँ मैंने किया था या फिर नहीं किया था, एक ही साइड अपना होना चाहिए। कभी कभी बोलने का मतलब क्या है कि हम हमारे भूल के पक्ष में है। अगर हमको भूल निकालने की है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारा पक्ष उसके साइड नहीं होना चाहिए, बराबर। उसका ઉપરાણું દાદા ભગવાન એને ગુજરાતીમાં ઉપરાણું લે કે एक तो भूल करे અને પાછો ઉપરાણું ले, तो ये जो शब्द है ना, वो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हमको कोई आपका पुत्र हमारी कोई गलती बताए थे, वो हम रोज नहीं करते, ये तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी हमने पॉइजन खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। होगा हाँ खुशी दीदी। होगा प्रॉब्लम। हाँ होगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम, होगा। कभी कभी खाते, रोज नहीं खाते, बरोबर है। तो ये समझ हमको पक्की रखने की है। अब क्योंकि हम कुछ भी गलती होती है ना हमारी, तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रोटेक्शन है, क्योंकि हम हमारी गलती को कैसे कम करके बताए। बरोबर है। दादा भगवान क्या कहते थे कि अगर आपकी राय जितनी गलती हो ना, वो आपको पहाड़ जितनी दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? पहाड़ जितनी बड़ी दिखनी चाहिए, तो वो गलती जाएगी हमारे अंदर से। समझ गए? लेकिन हमको 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 क्या होता है कि हमारे पहाड़ जितनी गलती होते हैं ना, उसको कभी कभी बोल के हम उसको क्या कर देते हैं, राय जितनी छोटी बना देते हैं, तो फिर वो निकलेगा नहीं। अगर हमको निकालने का है, हम में नहीं होनी चाहिए ऐसा पक्का निश्चय का, और इसका किसी भी तरह से। क्योंकि दादा भगवान क्या कहते थे कि भूल हुई उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, भूल हुई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका पक्ष में आप गए, भूल किया और उनके पक्ष में गए, वो सबसे बड़ी गलती है। भूल को दादा भगवान ने गलती नहीं बताया। आप किसी पर गुस्सा हो गए तो उसको दादा भगवान ने गलती नहीं बताया, लेकिन गुस्सा होने के बाद आप उसके पक्ष में गए, नहीं ये तो कभी कोई हो जाता है गुस्सा, तो वो बड़ी गलती है। अगर हमको निकालने का है, कोई भी गलती निकालने का है, तो पहले में पहले उसके पक्ष में नहीं रहना, उसके सामने वाले पक्ष में चले जाने का है, बरोबर। तो हमको यही बोलने का है कभी कि भाई आज मेरे से गुस्सा हुआ और आज मेरे से गुस्सा नहीं हुआ, एक ही साइड बोलने का है, बराबर। ये कभी कभी जो शब्द होता है ना, वो महा 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 डेंजरस होता है। ये मेरे को खुद को भी इतना परेशान करता है, क्योंकि कभी आपदा पुत्र के सामने या किसी के सामने कोई हमारे कुछ भी गलती बताते हैं ना, तो ऐसा मेरे को रोज नहीं होता है, ये तो कभी कभी हो जाता है। फिर हमको उसने बताया कि ये अगर ये कभी कभी आप शब्द क्यारेक क्यारेक, हमें गुजराती में उसको क्यारेक क्यारेक बोलते हैं, तो कि कभी कभी। ऐसा कभी कभी अगर हमने बोल दिया, तो वो शब्द हम हमारी भूल को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, या अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो वो भूल निकल जाएगी, बरोबर है। तो ये अपने को जागृति ये साइड पे थोड़ा फोकस करने का है कि हमारी लैंग्वेज में ये शब्द नहीं आना चाहिए। भूल किया है तो उसको बोलने का, आज मेरे से ये गलती हो गई है, इतने दिन से मेरे को ये गलती होती है, तो वो जाहिर हो गई ना, तो वो गलती निकलना चालू हो जाएगा। और ये जाहिर करने में हम जितना भी उसको ढकेंगे, उतना वो जल्दी निकलेगा नहीं, उसको और पोषण मिलता ही जाएगा। वो जाने अनजाने में, ये आपकी प्रकृति है ना, वो कभी भी अपनी भूल को खुली करनी नहीं है। ये प्रकृति हमारे लिए लेके आए हुए हैं, देंगी। ये तो दादा भगवान की कृपा है, और ये दादा भगवान की कृपा है कि आप इतनी आसानी से अपनी गलती बोल सकते हो यार, मान सकते हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े बड़े साधु लोग होते हैं ना, वो लोग भी अपनी गलती, कभी मैंने गुस्सा किया ऐसा कभी बोल नहीं सकते। ये तो आप, ये बच्चों की सहजता है और आपका बड़ा पुरुषार्थ है कि आप अपनी गलती इतने लोगों के सामने बोलते हैं, तो वो गलती निकलने की शुरुआत हो गई है। लेकिन ये बात पे थोड़ा अपने जागृति रखने का है। और दूसरा, जो आज मोनिका दीदी ने बोला कि भाई मम्मी, मैं तो गुस्सा नहीं हूं लेकिन मम्मी हमारे पर हो गई। क्या हो गए? मम्मी हमारे पर हो गई। मम्मी क्यों हमारे पर गुस्से हो गई? तो क्या घर में काम पड़ा था और ये हमको दिखा नहीं। दादा भगवान क्या बोलते थे कि ये दुनिया में अक्ल वाला आदमी कौन है? अक्ल वाला मतलब समझण वाला आदमी कौन है? तो के उनके आजू बाजू में जो लोग हैं, पहले में पहले घर में लोग क्या चल रहा है
उनके फादर कैसे कमा रहे, घर के संजोग, हर एक संजोग का उनको नॉलेज होना चाहिए। मदर फादर को अभी क्या जरूरत है, पापा को क्या जरूरत है, वो उनको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा अक्ल वाला आदमी है। पढ़ा लिखा आदमी अक्ल वाला है ऐसा नहीं है, बरोबर है? पढ़ा लिखा वाला अक्ल वाला नहीं है, वो बाहर की अक्ल है उनके पास, लेकिन वो भगवान की भाषा की अक्ल जो बोलते हैं। तो दादा भगवान खास कहते थे कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे मम्मी पापा सुबह से शाम तक क्या करते हैं, वो वो उनका जो कितना, मतलब कितना कमाते नहीं, मतलब वो घर कैसे चलाते हैं, उनको अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जरूरत कहाँ पे है। तो ये धीरे धीरे आता जाएगा। आप धीरे धीरे ये समझ आपकी डेवलप होती जाएगी, वैसे आपको हमारी जरूरत कहाँ पे है वो आपको मालूम पड़ता जाएगा। और जैसे ही मालूम पड़ता जाएगा, तो फिर आपकी हाजिरी से ही सारा वातावरण एकदम सुंदर होता जाएगा। बरोबर है? तो ये हमको ये एक ध्यान रखने की बात है कि हमारे घर के या हमारे आसपास हमारे दीदी को कब हमारी जरूरत रहती है, हमारी छोटी बहन को कब जरूरत रहती है, मम्मी को कब जरूरत है, ये सिर्फ हमको नक्की करने का है। नक्की करोगे ना तो अपने आप आपको अंदर से ही समझ आती जाएगी हर एक प्रसंग के अंदर। और ये समझ आती जाएगी तो आपका व्यवहार भी फिर इसी तरह होता जाएगा। मम्मी को आप वो अपने आप ही पूछ लेंगे कि भाई ये काम है तो मैं कर लूं कि नहीं कर लूं, तो तुरंत ही वो मम्मी भी खुश और आप भी खुश, दोनों ही खुश। कभी भी काम करने से आदमी को थकान नहीं लगती। थकान कब लगती है? काम नहीं करने से लगती है, क्योंकि वो मेंटली बहुत रहता है, मैं काम नहीं करूंगा। काम करने से कोई आदमी थकता, कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि आप जितना जितना काम करोगे, शरीर के अंदर इतनी सारी शक्ति पड़ी हुई है कि आप उसका जितना यूज करोगे ना, उतनी डबल एनर्जी आपके पास आती ही जाएगी, आती जाएगी। आपकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। जितना आप ये शरीर से काम लोगे ना, उसकी कैपेसिटी आप उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही बढ़ती, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसी अनंत शक्ति इस पुद्गल के अंदर भी है। उसको सिर्फ राइट वे में उसको दिखलाने का है कि भाई हमको हर एक काम में करूंगी, हर एक काम में करूंगी, मम्मी का हर एक काम, पापा का हर एक काम, या दूसरे का हर एक काम में करूंगी। ऐसा आप नक्की करोगे ना, तो अंदर से शक्ति आती जाएगी और आपको थकान भी लगेगी नहीं। बरोबर है रजनी दादा? हाँ। बड़े बहुत सरस, बहुत सरस। तो क्या आपने कुछ ही आपको क्या सुना है और क्या भी आपको एडजस्ट करने का है? पहले तो हसमुख दादा ने ये बताया कि हमारा जो लैंग्वेज है कभी कभी वो हमारी गलती का सपोर्ट करते हैं, तो मैं उससे अभी यूज नहीं करूंगी उस वर्ड को। और टाइम वेस्ट नहीं करने का मुझे, मैंने वैसे क्या करने का? टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मेरा जो भी होमवर्क है मैं पहले ही कंप्लीट करके सत्संग में आऊँ। हाँ, पहले पहले से कर डालेगा, बाद में यू डोंट नो। पापा बोलेगा कि दुकान में आ जाओ, मम्मी बोला ये करने का, तो देन आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई करती हूँ। छोटी, आपने क्या सुना? हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। मैं भी खुशी दीदी की तरह घर में आती हूँ तो 1 आवर टाइम वेस्ट करती हूँ। अभी आपको भी इंजीनियर बनने का है कि नहीं, और सोचने का बात है? नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना। क्या नहीं करना है? इंजीनियरिंग नहीं करना मुझे। तो क्या करने का है? डॉक्टर बनने का? नहीं, तो कलेक्टर आईएएस। क्या बोलता है मोनिका? आईएएस बनना चाहती है। कलेक्टर? इंडियन एडमिन। हाँ, શું કહ્યું આસુ દાદા? कलेक्टर। क्या हमको यार कल हाँ? कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर? बन किसका कलेक्टर आप बनेंगे? अरे गार्बेज पूरे कलेक्टर इंडियन जिले का होता इन है ना, जिले का है? जिले आईएएस का दादा। कल। कलेक्टर। हाँ। ओके। ओ चेन्नई का जी कलेक्टर बनेगा, वेरी गुड। हाँ। वो तो वो तो क्या एग्जाम देना पड़ता है ना, आईएएस है क्या हाँ होता वो है? एग्जाम होता है उसका। यूपीएससी है। यूपीएससी, हाँ, यूपीएससी एग्जाम होती है।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो 2-3 कैटेगरी की होती है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर ऐसे करके। ओह, वेरी गुड। तो उसमें क्या हम्म। साइंस मांगेगा? नहीं, वो उसके लिए सोशल पॉलिटिक्स जरूरी है। हाँ, ओके ओके। બધે એને પેલી એક્ઝામ આવે છે, બહારની જે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ લે ને हाँ, ओके ओके એવી એક્ઝામ આવે, યુપીએસસી ની એક્ઝામો આવતી હોય છે એની। ओके। तो कलेक्टर क्यों बनने का है कुछ? दादा यू दादा वो यूट्यूब में जब मैं कुछ देखती हूँ तो वहाँ कलेक्टर पे आईएएस का इंटरव्यू आता है, तो उसे देखकर मैं इम्प्रेस हो गई, हाँ। इंस्पायर हो गई। क्या हम्म। आपके वो इंटरव्यू फैम, देखकर आपको फैमिली में और उसकी फैमिली स्टडीज को देखकर। आपका फैमिली में कोई है कलेक्टर? नहीं। ओके, वेरी ये गुड। पहली बनेगी। कलेक्टर में तो वो आईएएस ऑफिसर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नहीं नहीं, हाँ, इंडियन आर्मी नहीं, पर दूसरा होता है ना जो आईपीएस। યુપી आईपीएस। आईपीएस। હા, हाँ, આઈપીએસ અને યુપીએસસી आईपीएस। કે એ બધું। હા, અને એની એક્ઝામ આપવી પડતી હોય છે। પહેલા લિખિત इंडियन। એક્ઝામ હોય છે અને પછી છેલ્લે ફાઇનલ મૌખિક એક્ઝામ હોય છે, એવું છે। એટલે યુટ્યુબ પર એ જે મૌખિક એક્ઝામ હોય ને એનું બધું જોતી હોય છે, એટલે એ જોઈને ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયું છે। ओके ओके, बट तो भी એમાં બધા અલગ अलग જાત જાતના બધા પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે એ લોકોને। तो भी आप डिग्री तो लेना मांगता है ना? હા, એ તો ભણવું हाँ। તો પડે જ ને બધું। ओके ओके, वेरी गुड, ओके। या कोई डिग्री तो लेने का, दादाजी क्या बोलते हैं हाँ। कि डिग्री तो मांगता ही है। हम्म। ओके, दक्ष आप क्या बोल रहे थे? दादा वो गलती से हैंड रेज हो गया, हाथ लग गया था। क्या हुआ? दादा वो एकदम से हाथ लग गया था वहां पे, तो हैंड रेज हो क्या लग गया दादा था? वहां पे हाथ लग गया था। हाथ लग गया था? आई कैन हैंड क्या बोलता है कसमुखा का? दादा प्राइम मिस्टेक। અને એને ભૂલથી પેલા પર હાથ પડી ગયો એટલે તમારે ત્યાં એવું આવી ગયું છે। ओके आज बोलो, ओके। आज कहाँ कहाँ पे क्रोध हुआ दक्ष? क्या दादा? आज कहाँ कौन कौन सी जगह पे आपको गुस्सा आया, मन में आया हो या फिर बाहर आया हो? दादा मन में आया था आज मैम के ऊपर स्कूल में। स्कूल में मैम हाँ के ऊपर? हाँ। बरोबर है। मन मन में। मन में आया था, फिर क्या किया? फिर दादा मैंने मेरे मन को फिर दादा उससे मेरा आखिरी के 2 पीरियड में मूड खराब हो गया। मूड खराब हो गया? नहीं, मगर गुस्सा आया तो उसको क्या किया? गुस्से को फिर खिलाया पिलाया कुछ के ऐसे ही वापस भेज दिया? दादा खिलाया पिलाया नहीं हैं? गुस्से को खिला पिला होगा ना। अपने हाँ फ्रेंड लोग आते हैं घर पे तो फिर आप करते हो, क्या करते हो फ्रेंड लोग आते हैं तो? दादा क्योंकि अभी तो दादा अभी स्कूल का है, ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ, अभी खेलने नहीं जा रहा। नहीं नहीं, वैसे रेगुलर में आपके फ्रेंड आते होंगे ना घर पे, हाँ। तो आप क्या करते हो? उसको ऐसे ही वापस भेज देते हो कि कुछ खिलाते हो? और दादा हम लोग चिप्स चिप्स खा लेते हैं। हाँ, दादा घर पे कोई नहीं आता, हम लोग घर गार्डन पे कोई जाते नहीं हैं। आता? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर गुस्से को कुछ खिलाया आपने कि फिर ऐसे ही बैठे रखा? दादा फिर ऐसे ही बैठा रहा। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या करेंगे अभी? मैम के ऊपर जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारे हाँ, गुरु बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुरु। गुरु। अगर गुरु के ऊपर गुस्सा आएगा तो हमको पढ़ाई में अच्छी होगी ना हमारी? नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं होगी दादा। हाँ, तो फिर पहले तो माफी मांग लेने की कि भाई आज मेरे अनजाने में, मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी ये मैम के ऊपर गुस्सा आ गया, तो मैं पहले ही दादा भगवान की साक्षी में माफी मांगता हूँ। और कभी भी मेरे गुरुजनों के ऊपर
या मेरे मदर फादर के ऊपर कभी भी गुस्सा ना करो, ऐसी दादा भगवान आप हमको शक्ति दो। बरोबर है, ये दवा लगाने की, वरना ये गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। और जितना हाँ। गुरुजनों के ऊपर गुस्सा आएगा, उतना उतना हमारे पढ़ाई में कुछ मन लगेगा नहीं। नहीं। समझे जी? ये मुझको याद नहीं रहता है, ये पढ़ाई में तकलीफ होती है, सब क्या कारण है? तो कि गुरु के ऊपर हमारे विनय भाव जो चूक जाते हैं, गुरु के प्रति अविनय करते हैं, उसके लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वरना ये गुरु के, अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है अगले महीने हाँ। में, बरोबर ने? ये पूरा गुरु के ऊपर रहेगा, गुरु पूर्णिमा। गुरु हाँ। गुरु का पूजन का दिवस होता है वो, साल में एक बार। वैसे तो हर और रोज करनी चाहिए। एक बार गुस्सा आया था स्कूल में, तो स्कूल हाँ सर कि इस बार क्या हो रहा है कि दादा हमारी एक एग्जाम एक दिन में दो एग्जाम है। तो हाँ। दादा ये गुस्सा आ रहा था कि एक दिन हम्म। में दो एग्जाम है, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल नहीं, अभी हमको क्या करने का है, एक दिन में हमारी शक्ति इतनी डेवलप करने का, एक दिन में 5 एग्जाम लेवे ने, तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं पड़े, ऐसी हमको तैयारी रखने की है। क्या करने का है? हमको हमेशा उससे आगे चलने का है। समझ गए आप? हाँ हमको दादा। तैयारी ऐसी हमको तैयारी ऐसी रखने की है कि भले एक दिन हाँ। में 5 एग्जाम होए, तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए ना? 2 लिया तो अपने खुश होने का, सिर्फ 2 ही लिया है, मेरे कैपेसिटी हाँ। से कम लिया है उन्होंने। इतनी कैपेसिटी हमको हमारी बढ़ा देने की है। है। बराबर है? हाँ। आपकी कैपेसिटी दिन में 5 एग्जाम देने की हो गई, फिर आपको मैम के ऊपर गुस्सा आएगा? नहीं। हाँ, तो हमको हमारी कैपेसिटी पढ़ाई में या सभी फील्ड में, हमको दूसरी तरफ नहीं देखना, नेगेटिव नहीं देखना, हमको पॉजिटिव देखने का है कि क्यों मैं अपनी कैपेसिटी कम कर रहा हूँ। हमारी कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाए कि दिन में चाहे कितने भी किसी भी तरह एग्जाम लेवे, तो हमको कोई प्रॉब्लम होते नहीं है। हमको ये कैपेसिटी वहां तक ले जाने की है। बरोबर है? ये समझ हमको फिट करने के, गुस्सा करने से क्या होगा, डबल नुकसान होगा। एक तो गुरु के प्रति हमारा आदर भाव कम हो जाएगा, उसके लिए जो उसके परिणाम है, बहुत सारे नेगेटिव परिणाम आएंगे। बरोबर है? और उसको हमको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो हमको हाँ। उसका उल्टा करने का, मैं इतना तैयार हो जाऊं कि किसी भी टाइम कोई भी एग्जाम लेवे तो हमको तकलीफ नहीं हो। ऐसा आप नक्की करोगे न, तो अंदर से तैयारी सब बढ़ती होती जाएगी। अगर आप उल्टा नक्की करोगे 2 एग्जाम नहीं लेनी चाहिए, एक लेनी चाहिए, तो एक एग्जाम देने की भी शक्ति आपके अंदर रहेगी नहीं। हम पॉजिटिव सोचेंगे, बराबर, कि हाँ। कोई भी संजोग आता है वो हमको आगे ले जाने के लिए आता है। हमको हमारी हाँ। शक्ति हमारे अंदर जो पड़ी है, हाँ। उसको बाहर निकालने के लिए आती है, इस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आता है। बरोबर है? पहले हमारी शक्ति एक एग्जाम देने की थी, मैम ने किया अब हम 2 लेंगे, तो आपकी शक्ति बढ़ी के कम हुई? दादा बढ़ते जाएगी और जिससे फिर अपने हाँ, आगे बढ़ती जाएगी। फिर धीरे धीरे करके ऐसे होता है कि एक एक घंटे में एग्जाम लोगे ना, तो भी आपको कोई हाँ। प्रॉब्लम होगा नहीं, ऐसे ही, नहीं। क्योंकि ये अंदर हमारी जो शक्ति पड़ी है, उसको हमको और आगे के आगे बढ़ाने की है। और जैसे ना बोलोगे, तो शक्ति हमारे अंदर से कम होती जाएगी। बराबर? तो ये हमको समझ अंदर से पक्की रखने की है कि कोई भी संजोग आता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही आता है। है। बराबर है? कोई हाँ। भी विकट संजोग आता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही आता है। हमारी शक्ति वो खुली करेगा। जैसे हमने हाँ। शिविर में, आप सब बच्चों के साथ रहने का होता है, तो आपको अभी हाँ। प्रैक्टिस हो गया है ना कि सब बच्चों के साथ रहने का। हाँ। पहले जब हाँ। फर्स्ट टाइम आप सूरत आए थे, बराबर है, तो उससे हाँ। अभी आपकी शक्ति बढ़ी के कम हो गई? दादा बड़ी, इस बार उल्टा अच्छा भी लग। हाँ, अच्छा भी लगता है, मतलब शक्ति बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। मतलब कोई भी विकट परिस्थिति आती है, तो उसका हम सामना करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। बरोबर है? ये समझ हमको अंदर से पक्की रखने की है। कोई भी विकट समय, कभी बस नहीं आएगी, तो आपको चल के स्कूल जाना पड़ेगा, तो भी आपकी शक्ति बढ़ेगी कि आज मेरे चलने की शक्ति बढ़ गई। बट। समझ गए? तो ये समझ हमको अंदर से पक्का करने का है। ओके। हाँ ओके। दादा। ओके, तो कल के लिए सफर इज एट फॉल, भोगवे तेने मूल। ओके। जय सच्चिदानंद।
जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। This is for જય ઓકે. સચ્ચિદાનંદ. આપણે હવે પદ સાંભળીશું. અમીબેન, जय હાર્દિકભાઈ મૂકે. सच्चिदानंद हसमुखानंद जी। हाँ, जय હાર્દિકભાઈ, सच्चिदानंद। હાર્દિકભાઈ ટેપ રેકોર્ડ. થોડું મોટું કરજો હાર્દિક. પરફેક્ટ. હસમુખાનંદ जी દેખાય છે ને આપને? हाँ, दिखाई है कंप्लीट। સ્ટાર્ટ કરું હાર્દિક? જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા। દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા। લઘુ ભવ લઘુ વયથી ગુરુતમ ગુણથી સુજતા સંસારી અધકા। ઓરિજિનલ ટેપિંગ થી ભવ અબધી તારણ નૌકા। દિલ ઠાર કવચનો જોવા અમે બન્યા જ્ઞાની ઘેલા। દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા। મન સુબો મોટા ભાઈનું સુબો કરવાની ઈચ્છા। હું નોકરી નથી કરવાનો મૈત્રી કે દીધી પરીક્ષા। નટખટ નટવરને જોતા મા ભગવત રૂપ નિરખતા। જીવનની ખુલ્લી કિતાબે ના રાખ્યો છાનું છપ્પનું। રાગે કે દ્વેષ હિસાબે કેવળ સુખ લૂંટવ્યું અપનું। બીજાના પાપો ધોવા વિચરતા નિર્મળ ડેરા। દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા। જીવન સંસ્કાર સમાજ જવેરબા કરુણા બની ગયા છે। આંખે તડકાઈ પ્રેમ હીરાબા પૂજી રહ્યા છે। શુદ્ધ સર્વ પ્રસંગે ખેલા શ્રદ્ધાય મહાત્મા મેળા। દુઃખદાયક માન પડીકા પધરાવ્યા જય પાણીમાં। દુઃખદાયક માન પડીકા પધરાવ્યા જય પાણીમાં। સુખ કરતા પરિણામી થઈ અકર્તા ઉતાવળે ધીમા। માલિકીય ભાવો જોવા સિદ્ધ મંદિર નોખા ત્રોતા। દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ
મેળા ભગવાન થવું નથી સહેલું ભગવાને જાતે કહેલું શ્રી રામ કિશન મહાવીરનું જીવતા પદ ગુપ્ત રહેલું પાખંડે દૂતવા બેઠા તો માથે પડશે જોડા જબ્બર વિરાધક આવે નિકાર છે સમભાવ્ય જબ્બર વિરાધક આવે નિકાલે છે સંભાવ્ય ઐશ્વર્ય ગુણ સમૃદ્ધિ વ્યવસ્થિત કુદરતી કાવ્ય સંયમ સમતાનો જોતા ભગવાન પૂર્ણ જ હોતા ઉપરનું હાર્દિકભાઈ દાદાની જોવા ઉમટશે માનવ મેળા 50ની ઉંમર સુધી તો માથે નમતા કોઈ ગુરુ તોય સ્વપુરુષાર્થેથી આત્માનું બલુનું કર્યું વ્યવહારિક નિશ્ચય જોવા સાધુના ઉમટશે ટોળા પોતાપણું નથી તેથી તો વ્યવહાર કશાય રહિત સર્વત્ર એડજસ્ટમેન્ટ ટેન્શન વિરહિત હસિત મુક્તક પુરુષને જોવા માનવ પડતો નહીં મોડા દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા પગ ફ્રેક્ચર આંખે કમળો તો એ સૂચરની વિધિ કપલી વરના દુખાવે ફરિયાદ કદી નહીં કીધી ડોક્ટર પણ આવે જોવા આશ્ચર્ય અશરીરી હોવા નથી ઓફિસ કે મેનેજર કાર્યો બોલે પદસર નથી ઓફિસ કે મેનેજર કાર્યો બોલે પદસર જય સચ્ચિદાનંદ સંઘનો વહીવટ જબરો નિયમસર આંખોએ રસાળો જોવા ઉજવણી થાજો ભેળા આંખોએ રસાળો જોવા ઉજવણી થાજો ભેળા દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા પ્રારબ્ધે પ્રવચન સુણીને પલટાતા નથી પુરુષાર્થી પ્રશ્નોત્તર ખુલાસાથી કાર્યાન્વિત થયા જ્ઞાનાર્થી શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ જ્ઞાનાંકુર વચનો મોર્યા દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા
સત્સંગોનું શુદ્ધ સંકલન અકર્મને આપ્ત જવાની. સત્સંગોનું શુદ્ધ સંકલન અક્રમને આપ્ત જવાની. માયાવી કેપ ઉતારી છોડાવી જગ જીવધાણી. ભ્રાંતિના દુખડા ખોવા અભિયાસો દાદા ખેલા. ભ્રાંતિના દુખડા ખોવા અભિયાસો દાદા ખેલા. કવિ લેખક સંગપતિ શ્રી યશ નામ કર્મનું પડજો. અહીં ક્ષેત્ર મહાવિદેહ સિદ્ધ સંયમ અમર જો. સ્વસ્થાપક સતયુગ શોભા મૂળ આપ્ત પિતાના છોરા. સ્વસ્થાપક સતયુગ શોભા મૂળ આપ્ત પિતાના છોરા. જે છોડ ઉછેર્યા જાતે ખાતર પાણી સિંચીને. જે છોડ ઉછેર્યા જાતે ખાતર પાણી સિંચીને. કોઈ દહાડો નથીને કાપ્યા કરુણા કૃપા નિધિ માતે. મહાત્માને સુખી જોવા બેઠા તે પાતક ધોવા. મહાત્માને સુખી જોવા બેઠા તે પાતક ધોવા. જીવતે જીવ હીરા બાનો મરણોત્તર ઉજવ્યો ઉત્સવ. ઈચ્છા ન રહી જગ મોહે જીવતા જીવ મોક્ષ અનુભવ. વ્યવહાર વિસર્જન જોવા જા ભાદરણ ભૂમિ કે ભોલા. વ્યવહાર વિસર્જન જોવા જા ભાદરણ ભૂમિ કે ભોલા. દાદાનું કોને જોવા ઉમટશે માનવ મેળા. ઉપર લેજો હાર્દિકભાઈ. ગુરુ પૂર્ણિમા જન્મોત્સવ ઉજવાય છે પ્રત્યેક વર્ષે. ગુરુ પૂર્ણિમા જન્મોત્સવ ઉજવાય છે પ્રત્યેક વર્ષે. મહાત્માઓ ચાતકની જેમ જીવતા પરમાત્મા જોવા ઇતિહાસે અચરજ હોવા. જીવતા પરમાત્મા જોવા ઇતિહાસે અચરજ હોવા. ચોકી ચટખટ પટ કરતા દાદાને જેને જોયા. ચોકી ચટખટ પટ કરતા દાદાને જેને જોયા. પછી આખી જિંદગી સુધી ખોટા ચિત્તથી ના ખસ્યા. પછી આખી જિંદગી સુધી ખોટા ચિત્તથી ના ખસક્યા. પરમાર્થે સમકિત જોવા
પ્રત્યક્ષ જે મોક્ષ પરોણા પરમાર્થે સમકિત જોવા પ્રત્યક્ષ જ મોક્ષ પરોણા દાદાની પુણ્ય જોવા ઉમટશે માનવ મેળા દિલ ઠારક વચનો જોવા અમે બન્યા જ્ઞાની ગેલા નટખટ નટવરને જોતા માં ભગવત રૂપ નિરખતા બીજાના પાપો ધોવા વિચરતા નિર્મલ દેરા શુદ્ધ સર્વ પ્રસંગે ખેલા શ્રદ્ધાય મહાત્મા મેરા માલિકી અભાવો જોવા સિદ્ધ મંદિર નોખા શ્રોતા પાખંડે દૂતવા બેઠા તો માથે પડશે જોડા સંયમ સમતાનો જોતા ભગવાન સ્વપૂર્ણ જ હોતા વ્યવહાર નિશ્ચય જોવા સાધુના ઉમટશે ટોળા મુક્તક પુરુષને જોવા માનવ પડશો નહીં મોડા ડોક્ટર પણ આવે જોવા આશ્ચર્ય અશરીરી હોવા આખો રસાળો જોવા ઉજવણી થાજો ભેળા શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદક જ્ઞાનાંકુર વચનો મોર્યા ભ્રાંતિના દુખડા ખોવા અભિયાસો દાદા ખેલા સ્વસ્થાપક સતયુગ શોભા મૂળ આપ્ત પિતાના છોરા મહાત્માને સુખી જોવા બેઠા તે પાતક ધોવા વ્યવહાર વિસર્જન જોવા જો ભાદરણ ભૂમિ કે ભોલા જીવતા પરમાત્મા જોવા ઇતિહાસે અચરજ હોવા પરમાર્થે સમકિત જોવા પ્રત્યક્ષ જ મોક્ષ પરોણા જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સરસ દાદાનું પદ કાઢ્યું આખું હા બહુ આમ દાદાનું નિધિ ધ્યાસન આખું જીવન આવી ગયું આમાં આખું જીવન આવી ગયું આમાં એટલે જેમને પ્રત્યેક જોયા એમને પણ દેખાય અને જ્યાં પદ ગાતા ગાતા પણ દાદાની આખું જીવન ચર્યા અનુભવ નાનપણથી કે મોટા છેલ્લે જ્ઞાન થયું ત્યાં સુધીનું આખું જીવન એમનું આવી ગયું લઘુ વયથી ગુરુતમ મનસુબો મોટા ભાઈનો જીવનની ખુલ્લી કિતાબ એક્સિડન્ટ થયો બધું જ આવી ગયું અંદર પગે ફ્રેક્ચર થયું કવિરાજની આ એક ખૂબી છે કે આખું દાદાની આખું જે જીવન છે એટલું સુંદર રીતે અને એમના યથાર્થ ગુણો આની અંદર આ ખાલી આપણે આ પદો ખાલી ગાગા કરે ને તો પણ દાદાનું નિધિ ધ્યાસન આપણને એમનામ રહ્યા કરે સમજાય ને એટલા અદ્ભુત રીતે આ કુદરતી રીતે લખાઈ ગયા છે એવું છે સમજાય ને કૃપા માત્ર કૃપા કૃપા ને કૃપા એનો ઉત્તમ નમૂનો એટલે કવિરાજશ્રી એવું છે કૃપાનો સમજાય ને એટલું બધું સુંદર કે દાદાનું જીવન ચરિત્ર કોઈને કેવું હોય તો આપણે એટલું વર્ણન ના કરી શકીએ ખાલી પદ એમને કે આ સાંભળી લો તો તમને બધું આવી જાય તો એને બધું ખ્યાલ આવી જાય છે આખું એવું છે
બોલો આપ. નાનપણથી જ એમનું આખું જે જીવન હતું દાદા ભગવાન કહેતા ને કે અમે દરેક વસ્તુ વિચારી કાઢેલી હતી, સમજાય ને. આ કહે છે કે મનસુબો મોટા ભાઈનો સુબો કરવાની ઈચ્છા, હું નોકરી નથી કરવાનો, મેટ્રિકે ના દીધી પરીક્ષા, સમજાય ને. કેટલી મોટી સમજણ હતી કે મારે નોકરી નથી કરવી, તો એને શું કર્યું, પોતે ભણવામાં હોશિયાર હતા પણ પરીક્ષા જ ના આપે એટલે કે ભાઈ મારે નોકરી કરવી પડે નહીં. એટલે કે નાનપણથી એમને એવું હતું કે મારો કોઈ ઉપરી જોઈએ નહીં, કારણ કે નોકરી કરવા એટલે શું થાય, બોસ આવે ઉપર, સમજાય ને. નાનપણથી સમજણ હતી કે મારે ઉપર કોઈ ઉપરી બોસ જોઈએ નહીં. અને મોટા ભાઈની ઈચ્છા એવી હતી કે આ સુબો બની જાય તો કે સમાજમાં પણ આપણો રોપ પડે અને એનું પણ બહુ સરસ રીતે ચાલે. પણ એ દાદા એને ખબર પડી ગઈ એવું છે એટલે એમને ભાઈને તો ના પાડી શકે ને, મોટા ભાઈને, એટલે એમનો રસ્તો વચ્ચેનો કાઢ્યો કે પરીક્ષા જ આપીએ નહીં એટલે પછી આગળ કશું રહે નહીં. અને પછી પોતે આખો બિઝનેસ, પોતે પોતાની રીતે બિઝનેસ કર્યો અને બિઝનેસમાં પણ એટલું બધું દાદાએ અંદર એટલી ઊંચી સમજણ સાથેનો આખો જે બિઝનેસ કર્યો કે આજે ખાલી સમજણ આપણે એપ્લાય કરીએ ને તો પણ આપણને એટલી બધી અંદર એક એક પ્રસંગમાં દાદાને એવું ને, બિઝનેસ દાદાને એક એક પ્રસંગની અંદર પગે ફ્રેક્ચર થયું તો બધા પૂછવા આવ્યા તો દાદાએ શું કીધું કે ફ્રેક્ચર તો એ વખત થયેલું, અત્યારે તો સંધાવા માંડ્યું છે, સમજાય ને. અને આપણે તો જ્યાં સુધી હાજા ના થાય ને ત્યાં સુધી અંદર એવું જ કરે કે હું માદું છું, સમજાય ને. તાવ જવા માંડ્યો છે, દાદા કેવો તાવ આવ્યો જ નતો, તાવ જાય છે અત્યારે આપણો. પણ આપણે તો જ્યાં સુધી હાજા ના થઈએ, રોટલી ખાતા ના થઈએ ત્યાં સુધી અંદર હજુ રોટલી ખાધા પછી 3-4 દાડા પછી બૂમ પડે કે હજુ થોડી અશક્તિ લાગે છે, હજુ થોડી. એટલે એ અસરોમાંથી બહાર જ નથી. અને જ્ઞાની પુરુષનું કેવું હતું કે ફ્રેક્ચર તો એ જયારે થયું ત્યારે થયું, અત્યારે તો બધું સંધાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે કે અંદર. એટલે કેટલી પોઝિટિવ એમની દ્રષ્ટિ. અને કીધું ને કે કફ થયેલો, લીવરનો એ થાય, બધું જ વસ્તુ હતું, તે છતાંય એમને એક વખત બૂમ નથી પાડી, ફરિયાદ નથી, એવું છે. એટલે ડોક્ટરો પણ જે એમને ફ્રેક્ચર થયું ત્યારે બધા ડોક્ટરોને પણ આશ્ચર્ય થતું હતું, એવું છે કે આ જુઓ કે આ જીવતા પરમાત્મા જોવો તો તમારે દર્શન કરેલો. ડોક્ટર જે એમના સેવામાં હતા એ બધાની વખત આશ્ચર્ય. આપણે તો ખાલી સાંભળ્યું છે પણ જે લોકો હાજર હતા એ લોકોના પણ એ અનુભવ બધા એ રીતના જ છે કે એમને હતું પણ એમની શરીર ઉપર એક પણ એની અસર દેખાતી નથી, સ્થૂળ રીતે વાગેલું તે છતાંય, સમજા ને. એટલે કે જીવતા શરીર જોવા લોકો બધા આવશે ને એ જેને દર્શન કર્યા એને તો કે ચિત્તમાં ક્યારે ફોટા જાય એવા નથી, સમજાય ને. કે આવું જીવતું અશરીરી વસ્તુ આપણને જોવા મળે એવું છે. કે દાદાની પુણ્ય જે ઉમટશે માનવ મેળો, એટલે બધું જે લોકોને જ્ઞાન એટલે આત્માને જાણવું છે એવા બધા જ માનવ મેળો આ દાદાની પુણ્ય જોવા માટે. હું કે આવી આપણને આવી જ્ઞાની પુરુષની વાત જાણવા મળી એ બી બહુ મોટું પુણ્ય કહેવાય, સમજાય ને. શાસ્ત્રોમાં તો ત્યાં સુધી કહે છે કે ભગવાન જે સમયમાં થઈ ગયા હોય એ સમય એટલે સમકાલીન બી તમે હોય ને તો બી તમારી બહુ મોટી પુણ્ય કહેવાય. સમકાલીન હોવું ને એક જ સમયમાં, સમજાય ને. કે ભાઈ ભગવાન 1908 થી 88 સુધી હતા તે સમય અંદર તમારી હાજરી હોય ને તો પણ બહુ બહુ મોટી પુણ્ય કહેવાય, સમજાય ને. એ બી બહુ મોટી વસ્તુ છે. સમકાલીન હોવું એ પણ બહુ મોટી પુણ્ય છે. અને આ તો આપણને એકદમ નજીકમાં અને એમનું જ્ઞાન અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આપણને મળી ગઈ, સમજે ને. એટલે એટલું બધું. અને આ દાદાના એક એક પ્રસંગો બધા કે જીવનની ખુલ્લી કિતાબ સંગ ન રાખ્યું છાનું છપલું, સમજાય ને. આખું એમનું જીવન દાદા કે અમારી એકદમ ટ્રાન્સપરન્સી હતી, ઓપન, ખુલ્લું, સમજાય ને. ખાલી આ એમનું એક એક વાક્ય આપણે વાંચીએ અને આપણા પ્રકૃતિ જોડે અંદર એ સમજવાની કોશિશ કરીએ ને તો કે શું આપણે અંદર કેટલું બધું અંદર છુપાવાની વૃત્તિ છે, સમજાય. છાનું ચપલું રાખવાનું. પણ ભગવાનની જે આખું હતું એ દરેકે આખું જીવન એમનું કેવું હતું, ખુલ્લી કિતાબ જેવું હતું કે બિલકુલ ટ્રાન્સપરન્ટ, સમજાય ને. બિલકુલ ટ્રાન્સપરન્ટ એવું છે. ક્યાંય પણ એમને છાનું ચપલું રાખ્યું નથી. સંસ્કાર માત ઝવેરબા કરુણામૂર્તિ બની ગયા છે. આંખે કડકાઈ પ્રેમલ હીરાબા પૂજી રહ્યા છે. દાદા ભગવાન કે અમને સૌથી વધારે જે સંસ્કાર જે ખરા એ માતૃપક્ષ એટલે ઝવેરબા માંથી મળેલા. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમે જયારે નાના હતા ને ત્યારે ઝવેરબા બાંધણ માંથી આમ પસાર થાય
તારે કે ગામના લોકો એમને વંદન કરતા હતા. શું કરતા હતા? વંદન કરતા હતા, પગે લાગતા હતા. તો કે એ જોઈને અમને ખૂબ જ અંદર આનંદ અને અહોભાવ થતું હતું. એમ કે બાને ઝવેરબાને પગે લાગ્યા ને ત્યારે, સમજાય ને, એટલું બધું એમને નાનપણમાં એવું છે. અને બીજું શું કે હીરાબા પણ દાદા ભગવાન કહે ને કે અમે એમના લગ્ન જીવનમાં 27 વર્ષમાં હીરાબા જોડે એક પણ મતભેદ પડ્યો નથી. સમજાય ને, એક કેટલી સમજાય, હીરાબા જોડે નહીં, જગતના કોઈ પણ જીવ જોડે દાદા ભગવાન કે અમને એ લંડન જતા હતા, અમેરિકા જતા હતા, કેટલા જણને રોજે રોજ મળવાનું, કેટલી જગ્યાએ ફરવાનું, આ કરવાનું, તે છતાંય આટલા લોકોને મળ્યા, તે છતાંય અમને એક પણ જણ જોડે મતભેદ પડ્યો નથી. અને હીરાબા જોડે કે 27 વર્ષ એમના પત્ની ધર્મપત્ની હીરાબા જોડે પણ અમને મતભેદ પડ્યો નથી. સમજાય ને, તે મતભેદ વગરનું જીવન પણ કેવું હશે. સમજાય ને, આપણે તો ખાલી 2 કલાક ભેગા થયા હોય ને તો કેટલા મતભેદ પડે છે. સમજાય ને, તો કે કેટલી ઊંચી એમને સમજણ હશે કે ઘરની અંદર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જોડે મતભેદ પડવા દીધો નથી. સમજાય ને, એટલે કેટલી ખાલી આપણે આ વાત સાંભળીએ તો પણ આપણને એમ થઈ જાય કે ચાલો આવું જીવન હોવું જોઈએ. આપણે તો કોઈને મળીએ છીએ 5-15 મિનિટ તો પણ એની જોડે મતભેદ પડી જતા હોય છે. સમજાય ને, પણ એ દાદા જોડે આટલા બધા જોડે સત્સંગ કરવાનો, વાતચીત બધું જ કરવાનું, તો છતાંય કે મને કોઈની જોડે મતભેદ પડ્યો નથી. સમજાય ને. અને હીરાબાનો દાખલો છે ને કે એક વખત મતભેદ પડતો હતો, પણ અમે સમજી ગયા કે શું કે અમે સમજી ગયા, અમને દેખાયો કે આ હીરાબા જોડે મતભેદ પડે છે. સમજે, આપણે તો મતભેદ પડતો હોય તો દેખાવાની વાત તો બહુ દૂરની રહી, પેલો કહેતો હોય તો સમજીએ નહીં. સમજાય ને, આ તો કે અમને દેખાયું કે મારું તારું થયું એટલે મતભેદ પડે છે, તમને તરત જ વાળી લીધું. કે એ કેટલી સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ હશે કે એમને મતભેદ પડતો દેખાયો. સમજાય. અને આપણે આપણા પોતાના જીવનની અંદર જોઈએ તો એ દેખાવાનો ભાગ તો આવતો જ નથી. સમજાય ને, એટલું બધું અંદર. પરંતુ આ દાદાની કૃપાને જ્ઞાન મળ્યું ને એટલે હવે આપણને દ્રષ્ટિ ખુલી થઈ, એટલે વસ્તુ સમાજમાં તો આવે છે કે આ વસ્તુ આપણે હોવી ના જોઈએ, કે કોઈ પણ જોડે આપણો મતભેદ હોવો જોઈએ નહીં. સમજાય ને, એટલી બધી દાદાની અલગ 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 પ્રસંગો, ખાલી એમનું આખું જીવનના બધા પ્રસંગો આપણે કરીએ ને તો પણ એટલું બધું અંદર શીખવાનું છે. નાની નાની એક એક વસ્તુ અને એક એક ક્ષણ જ્ઞાની પુરુષનું, એક એક વસ્તુ અને એક એક ક્ષણમાંથી આપણને બોધ મળે એવો ને મળે એવો જ છે. એ બ્રશ કરતા હોય તો એમાંથી બોધ મળે, ખાતા હોય તોય બોધ મળે, ચાલતા હોય તોય બોધ મળે. દરેક એમની એક એક ક્રિયા, જ્ઞાની પુરુષોની એક એક ક્રિયા એટલી બધી દિવ્ય દિવ્ય અને દિવ્ય જ હોય છે. એમની એક એક ક્રિયામાંથી આપણને કંઈક નું કંઈક શીખવા અને જાણવા મળે છે, જો આપણી દ્રષ્ટિ એ તરફની હોય તો. નહીંતર ક્રિયાઓ તો બધા જેમ બહારના જે સામાન્ય માણસ હોય છે એવી જ ક્રિયાઓ હોય છે. ક્રિયા તો બધી એ રીતની જ હોય છે, પરંતુ એ ક્રિયાની અંદર એ પોતે કરતા ભાવે નથી હોતા. એ મોટામાં મોટી ખૂબી છે. સમજાય ને, ક્રિયા તો બધી બધાના જે વ્યવહાર હોય એ પ્રમાણે બ્રશ કરતા, એ પ્રમાણે ચાલતા, એ પ્રમાણે, પરંતુ એ વખતે કેમ કે અશરીરી, કે પોતે એ શરીરની અંદર હોતા નથી. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષની એક એક ક્રિયા દિવ્યાતિ દિવ્ય દિવ્યાતિ દિવ્ય દિવ્યાતિ દિવ્ય જ બની રહે છે. આ સ્ક્રીન પર મૂક્યું છે કે ચેન્જ કરી નાખ્યું? પદો રાખો ને. હાર્દિકબેન કે છે હજી એટલું બધું આખું પદ જે છે ને. આપનો વિડિયો કેમ બંધ છે? મારો વિડિયો બંધ છે? હા, તો કદાચ નેટવર્ક નહીં આવતું એટલા માટે હશે. હાર્દિકભાઈ, એવું છે. પછી આગળ બીજી ઘણી બધી લાઈનો, બધી એટલી બધી સુંદર સુંદર. એના પછીનો પેરેગ્રાફ બહુ સરસ છે. દુઃખદાયક માન પડીકા પધરાવ્યા જય પાણીમાં. પાણીમાં, હા. સમજાય ને. માલિકીના અભાવો જેવા સિદ્ધ મંદિરે નોખા જોતા. સમજાય ને, કે એક પણ વસ્તુને પોતે માલિક નથી બન્યા. સમજાય ને. માન પડીકા, માનના જે પડીકા હતા એમને દુઃખદાયક લાગતા હતા, એવું છે. અને બધા જ શું કરે, એમને જઈને પાણીમાં પધરાયા. શું કરતા પરિણામ થયા? કરતા ઉતાવળે ધીમા. માલિકી અભાવો જોવા.
સિદ્ધ મંદિર હમ નોખા શ્રોતા, હમ સમજાય ને કે આ સિદ્ધ મંદિર અંદર પોતે શ્રોતા એટલે સાંભળનાર છે. માલિકી વગરની એમની જે વાણી છે, સમજાય ને, હમ દાદા ભગવાનની આટલી બધી વાણી નીકળી પણ ક્યારેય પણ એ વાણીના પોતે માલિક બન્યા નથી. હમ એ કેટલી બધી દાદા કે આ તો ટેપ રેકર્ડ બોલે છે અને હું એનો હમ શ્રોતા છું કે, સમજાય, અને મય અંદર દાદા ભગવાન એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, સમજાય ને. હમ એક વાણીના માલિક ના થવું એટલે કેટલી મોટી વસ્તુ કહેવાય એવું છે. આપણે તો કોઈ બે લાઈનો સારી બોલી ગયા હોય ને, કોઈ કીધું હોય ને કે અમીબેન સરસ ગાયું, તો અંદર કેટલો ટાઈમ સુધી આપણને આનંદ રહ્યા કરે છે. હા અને કોઈ એમ કહી દે કે ભાઈ આ તમારે ઠેકાણું નહીં, આટલું મોટું તો કઈ ગવાતું હોય, તો તરત એની અસર થઈ જાય છે. કેમ? તો કારણ કે માલિક બન્યા. શું બન્યા? એના માલિક બન્યા. માલિક બને એટલે એની અસરો તમને આયા વગર રહે. કોઈ સારું બોલે તો એની સારી અસર આવે, ખરાબ બોલે તો એની ખરાબ અસર આવે. એટલે ગાનારો પોતે થાય એટલે એને બધું આ અસરો આય રાખે, સમજાય ને. તો કે દાદા ભગવાન કે અમે એક ક્ષણ માટે પણ આ વાણીના માલિક નથી, દેહના માલિક નથી, મનના માલિક થયા નથી. અને એ જ સમજણ ને એ જ જ્ઞાન આજે આપણને આપ્યું છે, સમજાય ને. એટલે માલિકી વગરની વાણી, માલિકી વગરનું શરીર, માલિકી વગરનું મન આપણને જીવતું જોવા મળે. અને જેટલું જીવતું જોવા મળે એટલું મય અંદર કરવાની શક્તિ આપણી અંદર ખુલ્લી થઈ જાય, સમજાય ને. તો કે આપણે આ તો પુણ્ય છે કે આટલું બધું આપણને જોવા મળે છે. પછી કે ને ભગવાન નથી સહેલું, ભગવાન થવું નથી સહેલું, ભગવાને જાતે કહેલું. શ્રી રામ કિશન મહાવીરનું જીવતા પદ ગુપ્ત રહેલું, સમજાય ને. કે ભગવાન રામ ભગવાન થઈ ગયા, કૃષ્ણ ભગવાન થઈ ગયા, મહાવીર ભગવાન થઈ ગયા, પણ જીવતા ક્યારેય પૂજાયા નથી. એ બધા જ ક્યારે પૂજાયા? તેમના ગયા પછી. ખાલી દાદા ભગવાને કેવું છે કે જીવતા જીવત એમની આરતીઓ લખાય અને આરતીઓ ગવાય અને આરતીઓ ઉતારાય બી ખરી, સમજાય ને. તો કે એટલું બધું આ દાદા ભગવાનનું આપણા સામે ખુલ્લું છે, જીવતા પદ. એટલે કહે ને કે હંમેશા પ્રત્યક્ષનો અંતરાય આ જીવને હંમેશા રહ્યો છે. જ્યારે પ્રત્યક્ષ હોય ત્યારે કોઈ ઓળખાતું નથી, સમજાય ને. બહુ નજીક રહેતા હોય ત્યાં સુધી ઓળખાય નહીં, એવું છે. બરાબર. જબર વિરાધક આવે નિકાલે છે સંભાવ્ય, ઐશ્વર્ય ગુણ સમૃદ્ધિ વ્યવસ્થિત કુદરતી કાવ્ય. જબદ વિરાધક આવે નિકાલે છે સંભાવ્ય. આખું એમને કેટલા બધા જાહેર સભાની અંદર એમની વિરાધના કરેલી, એવું છે કે આ જ્ઞાન તો અમારા કૂતરો પણ લે નહીં, પણ તે છતાંય મોઢા ઉપર એક અસર નહીં. અને કેવો હસીન જવાબ આપે છે કે અમે કૂતરાને પણ જ્ઞાન આપતા નથી, સમજાય ને. એટલો સંભાવે નિકાલ, સમજાય. અને એવી સ્થિરતા ગમે તે એટલા. અને દાદા ભગવાનની હાજરીમાં પણ આપણે ઘણી કેસેટોમાં સાંભળીએ ને, એટલું બધું બોલતા હોય સામે સામે, તમે ભગવાન કહો છો, તમે આ કહો છો, તમે આ કહો, પણ તે છતાંય દાદાએ ક્યારેય એની સામે એ નથી કર્યું, એની જોડે મતભેદ પણ પડ્યો નથી કે તમે આવું બોલી જાઓ. ઉલટા દાદાને ધીરે ધીરે કરીને એને વાળી અને પાછો રસ્તે ચડાવે છે. એટલે કે ગમે તેવો વિરાધક આવે પણ એને શું છે કે સંભાવે નિકાલમાં જ એ પોતે અંદર રહ્યા છે. કે સંયમ ક્ષમતાને જોવા ભગવાન સ્વપૂર્ણ જ હોતા. કે આવો સંયમ અને ક્ષમતા કે આ જીવતા શરીરે જેને જોવા મળ્યા એને તો કામ થઈ ગયું, સમજાય ને. એટલો વિરાધક આટલી મોટી સભાની અંદર અપમાન કરે એટલે માણસ કેવું થઈ જાય એને, સમજાય ને. જાહેર મને આવું તો ઘણા સત્સંગોમાં ઘણા જણ બધા સામે સામે બોલતા હતા, એવું છે. ભગવાન કેવડાવો છો, તમે આમ કરો છો ને, તમે કોટી પહેરો છો, બૂટ પહેરો છો, ના કરો છો ને, તે કરો છો ને, સમજાય. પણ દાદાએ ક્યારેય એની સામે એ કર્યું નથી, સમજાય ને. ઉપરથી એને વાળી લીધા છે, સમજાય ને. તો કે આવા પુરુષ ની વાતો સાંભળવા મળે ને તોય આપણા કેટલા કર્મ ને કેટલા ભાવો એમના આમ કરી જાય, ખાલી વાતો સાંભળવાથી જ, સમજાય ને. કે આવા પુરુષ છે અને આપણને એની જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આગળ લેજો થોડું. પચાસની ઉંમર સુધી તો માથે નતા કોઈ ગુરુ, તો સોપડે આત્માનું વલણું કર્યું, સમજાય. તો દાદાનો દાખલો છે ને કે પેલા એને દાદા એક સાધુની સેવા કરતા હતા, સમજાય ને. એટલે એ સાધુએ કીધું કે જા બચ્ચા તેરે કો ભગવાન મોક્ષ में ले जाएगा. શું કીધું એને? ભગવાન તુમકો મોક્ષ में ले जाएगा. પેલો કે ભગવાન મોક્ષમાં લઈ જાય એવો મારે મોક્ષ જોઈતો નથી, કે ભગવાન તો કોઈ એમના સગાવાલા આવે તો પછી કેનો નંબર લગાડે કે. તો
સમજાય ને? એટલે કે ત્યાં સુધી માથે કોઈ ગુરુ કર્યા નહોતા, ખાલી પોતાના પુરુષાર્થી. એટલે બધું દાદાને નાનપણે એમના જીવનના એક એક પ્રસંગો આપણે જોઈએ છે ને, અને એમાં કેટલી બધી એમની દ્રષ્ટિ હતી, સમજાય ને? એ પોતે માથે ગુરુ નતા, માથે ગુરુ તો નાનપણથી એમને હતા, ભણવાની અંદર પણ બધું એ રીતનું કે ભાઈ મારે માથે કોઈ જોઈએ નહીં. એટલું બધું દાદાનું આ ખાલી આપણે આ વસ્તુ ગા ગા કરીએ ને તોય આપણું તો આમ કામ થઈ જાય. વ્યવહાર નિશ્ચય જેવા સાધુ ના ઉમટશે ટોળા. પોતાપણું નથી તો વ્યવહાર કસાય રહિત જ. પોતાપણું નથી તેથી તો વ્યવહાર કસાય રહિત જ. સર્વત્ર એડજસ્ટમેન્ટ ટેન્શન વિનિત અસિત જ. મુક્ત પુરુષને જોવા માનવ પડશો નહીં. દાદા ભગવાન કે આ જ્ઞાન રહ્યા પછી આખું પોતાપણું અંદર ખલાસ થઈ ગયું છે, સમજે? અને આપણે એ જ પુરુષાર્થ ખાલી બાકી રહ્યો છે કે જે પોતાપણા વાળો ભાગ છે એ જ્ઞાને કરીને આપણે ચોખ્ખા કરતા જવાનો છે. એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો ભાગ. પોતાપણું એટલે શું? તો કે જે ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો ભાગ છે એ દરેક ક્રિયાની અંદર પોતાને અંદર કરું છું કરતા ભાવ મનાવડાવે છે. ત્યાં એ જ્ઞાનની જાગૃતિ થકી, જ્ઞાનના પુરુષાર્થ થકી ભાઈ કરતા વ્યવસ્થિત છે, હું આ જ છું, એ જ્ઞાને કરીને જેટલું ગોઠવાતું જાય એટલું પોતાપણું નીકળતું જાય. એટલે જ્ઞાની પુરુષને સંપૂર્ણ પોતાપણું નીકળી ગયું છે અને આપણે એની પ્રોસેસમાં છે, એ જ સમજણ થકી. એટલે જેટલો આપણો પુરુષાર્થ વધતો જશે એટલું આપણું પોતાપણું પણ આપણું મોડું પડતું જશે. હવે એ જ પુરુષાર્થ બાકી રહ્યો છે કે પોતાપણું જ્યાં જ્યાં મારાપણું કરાવડાવે છે, હું પણ કરાવડાવે છે, એ દરેક જગ્યાએ દરેક સંજોગોમાં મારાપણું ને હું પણ કરાવડાવે છે. એ શું છે? તો કે નવું નથી પણ પાછલું જે ભરેલું છે એ દરેક સંજોગોની અંદર કરાવડાવે છે, સમજાય ને? પણ તે આપણે જ્ઞાન જાગૃતિ કરીને એને ઉકેલ લાવવાનો છે, એટલો જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે, સમજાય ને? પોતાનો તો વ્યવહાર કસાય સર્વત્ર એડજસ્ટમેન્ટ ટેન્શન દરેક જગ્યાએ એડજસ્ટમેન્ટ. આ એડજસ્ટમેન્ટ નું સૂત્ર આ કળિયુગની અંદર આ દાદા ભગવાન થકી ખુલ્લું થયું. કે આ કાળને અનુરૂપ છે. પહેલા તો આ વસ્તુની જરૂરત જ નથી પડતી, સમજાય ને? પરંતુ આ કાળને અનુરૂપ દાદાએ મૂક્યું કે ભાઈ તું એડજસ્ટ થઈને રહેજે, એડજસ્ટ એવરીવેર. આ કાળને અનુરૂપ સૂત્ર છે. કારણ કે પહેલા જે ચોથો આરો હતો ત્યાં સુધી કોઈ જરૂરત જ નથી ઉભી થતી. પરંતુ પંચમાળાના ગૂંચવાડા વ્યવહારમાં કઈ રીતે જીવવું, સમજાય ને? તો એ પંચમાળાના અનુરૂપ આ દાદા ભગવાને એડજસ્ટ અને પોતે એ રીતે જીવ્યા છે. ખાલી બોલ્યા નથી કે એડજસ્ટ એવરીવેર, પરંતુ એમનું આખું જીવન જોઈએ. નાની નાની બાબતોની અંદર, ગાડીની અંદર પણ આગલી સીટ પર 2-3 જણ બેઠા છે. વિચાર કરો, અત્યારે તો આપણે હોય ને, અત્યારે તો ગાડી મોટી થઈ ગઈ છે, તો આપણે એકની જગ્યાએ બીજો બેહાડવાનો હોય ને તો આપણને એમ થઈએ કે ભાઈ હું ચલો બીજી ગાડીમાં આવું, ઉતરી જઈએ. આપણે શું કરીને ઉતરી એમને બેહાડ લો એમ કહીએ આપણે. પરંતુ દાદાએ શું કર્યું કે એની જોડે બેસાને છૂટો મૂક્યો નથી, સમજાય ને? જોડે આવ્યો હોય તો એને છૂટો મૂક્યો નથી. એને પોતે સંકોરાઈ અને એને બેસી કે પોતે એડજસ્ટ થઈને રહ્યા છે. દરેક પ્રસંગોની અંદર પોતાનું સેપરેશન એટલે પોતાનું અલગ ક્યાંય પણ થવા દીધું નથી, સમજાય ને? એ બી આખી જિંદગી સુધી, સમજાય ને? એક એક પ્રસંગો આપણે આપતા પુત્રો જોડે એમના બધા પ્રસંગો સાંભળીએ ને તો આપણને એમ થાય કે ઓહો, સમજાય ને? કેવી રીતે ગાડીની અંદર જતા હોય, ટ્રેનમાં જતા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ દરેક જગ્યાએ પોતે સંકોરાઈને બેઠા છે, જાતે સંકોરાઈને બેઠા છે, સમજાય ને? આ કળા બી આપણે અંદર, આ કળા બી આપણે અંદર સાંભળે ને તો બી આપણને એમ દેખો કેટલું સુંદર વસ્તુ કહેવાય, એમ અદ્ભુત કહેવાય. સુંદર તો ના પણ અદ્ભુત ને અદ્ભુત જ કહેવાય. એવું છે એડજસ્ટમેન્ટ ની કળા જે છે એક એક પ્રસંગોની અંદર, સમજાય ને? જમવાની અંદર એડજસ્ટમેન્ટ, સુવાની અંદર એડજસ્ટમેન્ટ, દરેક પ્રસંગ એડજસ્ટમેન્ટ. એટલે શું? તો કે મોઢા પર આવે નહીં વાત, સમજે? આપણે તો એડજસ્ટ થયા હોય તો બીજા 4 જણને કહી દઈએ કે ગાડીમાં આમ તો આગલી સીટ પર એકલી જ બેઠેલા, પણ પછી પેલા બેન આવ્યા ને એટલે હું એડજસ્ટ થઈ ગઈ કે એવું ભાષા અંદર પેલાને સમજાઈ દઈએ. એવું છે પેલા બેન આવ્યા ને એડજસ્ટ થવું જ પડે ને, આપણે એમ કહીએ પાછા. શું કે એડજસ્ટ થવું જ પડે ને, દાદાએ કીધું છે એટલે એમ કરીને પાછું મોઢા પર આવી જાય. પણ આ તો આખું જીવન દરમિયાન મોઢા પર એક શબ્દ આવ્યો નથી અને બાજુવાળાને પણ ખબર ના પડે કે એડજસ્ટ થઈને રહ્યા. એ રીતનું આખું ડીલિંગ, સમજાય ને? આપણે આજુબાજુ વાળા બીજા 4 જણને ખબર પડી જાય કે કાલે હસમુખભાઈ આ 4 જણ જોડે એડજસ્ટ થઈને આવ્યા છે, સમજાય ને? પરંતુ આ તો એમને એવી સમજણ કે કોઈને પણ ખબર પડે નહીં. પછી તો પગે ફ્રેક્ચર ને કફે લીવર ડોક્ટર પણ આવે તો આ છે ને, આપણે નથી ઓફિસ કે મેનેજર કાર્ય બોલે પદ્ધતિ, જે સચ્ચિદાનંદ સંઘનો વહીવટ જબરો
નિયમસર. હમ, એ શરૂઆતમાં જે બધું હતું ત્યારે ઓફિસ કે એવું કોઈ હમ. કાર્યાલય હતું નહીં એ સમયે, જયારે દાદા ભગવાનની હા હાજરી હતી ત્યારે. અને એ પછી હા આખો બધો વહીવટ પણ બધો એ રીતનો હતો કે કોઈ પુસ્તક છપાવવું હોય તો 4 જણા બધા હા ભેગા થાય અને ભંડોળ ભેગું થાય અને પુસ્તક છાપીને પછી બધું પૂરું. સમજાય ને? આખો વહીવટ બધો એ રીતનો હતો. કોઈ જાત્રાએ ગયા હોય તો જાત્રામાં પૈસા ઉઘરાવે, પછી વધેલા પૈસા હોય તે પાછા આપી દે. પછી એનું એમ ના કરે ભાઈ હવે આપણે આનું આ કરીશું, હવે આ કરીશું, હવે આ કરીશું. સમજાય ને? જે જે હેતુ માટે જે પૈસા ઉઘરાવ્યા હોય એ હેતુમાં કદાચ પૈસા વધતા હોય તો એ શું કરતા હતા? પાછા આપી દે. પાછા શું આપી કરે? દે. હા, પાછા અચ્છા આપી દે. આપણે તો શું કરીએ કે ના હવે આગળની આપણે કરીશું ને ત્યારે કામ લાગશે. સમજાય? પણ દાદાને એવું નતું. દાદાને તો કેવું કે તમે પુસ્તક મળે 10,000 રૂપિયા આયા છે અને પુસ્તકના કંઈક 8,000 રૂપિયા થયા છે તો 2,000 રૂપિયા વધ્યા હોય એ પછી જેના હોય એને બધી પાછા જે ભાગે પડતા એવા પાછા આપી દે. પૂરું થઈ જાય પછી એને પાછા આપી દે. એટલે કે આખો કોઈ મેનેજર નતો કે કોઈ ઓફિસ નતું તો એના બધા જે કાર્ય હતો એ દાદાની આખી સમજણ એ રીતની હતી. સમજણ કે પદ્ધતિસર જે રીતના કે જય સચ્ચિદાનંદ સંઘનો વહીવટ જબરો નિયમસર. આખો રસાલો જોવા ઉજવણી થશે ભેળા. આપણે સંઘનો બી આખો વહીવટ છે એ બધો એ રીતનો જ છે. સમજો ને? પદ્ધતિસર અને નિયમસર. જે હેતુ માટે પૈસા લીધા હોય એ હેતુ માટે જ વાપરવાના. ચાલો આગળ. બહુ લાંબુ જાતો. પ્રશ્નોત્તરી પ્રવચન કૃષ્ણ સત્સંગ ક્રમ આપતા વાણી જમાવે કે પુત્ર કવિ લેખક નામકરણનું પડજો. ભાઈ આ છેલ્લું છે ને, જે છોડ ઉછેર્યા જાતે ખાતર પાણી સિંચીને, એ જાતો નીચે. એટલું અદ્ભુત વાત છે કે જે છોડ ઉછેર્યા જાતે ખાતર પાણી સિંચીને એટલું. આ થોડું ઉપર લેજો ને રજની દાદા. દાદા ભગવાન કે અમે જે છોડને ઉછેર્યા હોય એ પછી ક્યારે અમે કાપીએ નહીં. સમજાય ને? એટલે અદ્ભુત એમને આખા જીવનને એક એક બધી વસ્તુ. જે છોડ ઉછેર્યા જાતે ખાતર પાણી સિંચીને, કોઈ દહાડો ન તેને કાપ્યા, કરુણા કૃપાનિધિ માતે મહાત્માને સુખી જોવા બેઠા તે પાતક ધોવા. હા, સમજાય ને? કે અમે જે જે વસ્તુને ખાતર પાણીને ઉછેર્યા હોય એને પછી એમને ક્યારે એ વસ્તુ કાપેલી નહીં. એટલે કે અમે કોઈની માટે એક અભિપ્રાય, પહેલો જે અભિપ્રાય પાડ્યો હોય એ પછી અમારો અભિપ્રાય એની માટે ક્યારેય બદલાય નહીં. ચાહે ગમે તેટલું કરે, ગમે તે કરે. સમજાય ને? પણ અમારો એની માટેનો અભિપ્રાય એનો એ જ રહે. સમજાય ને? અને પોતે જ એને જે છોડ ઉછેરેલા હોય એને પોતે કાપે નહીં. સમજાય? બહુ મોટી વસ્તુ છે. જે છોડે ઉછેરેલા ખાતર પાણી. કેટલી મોટી વાત કરી છે. તારે આપણે તો જોડે રહેતા હોય કઈ કણ બનાવ બને ને તરત કાપી નાખે. બીજા તું તારા રસ્તાનું તો કે ક્યારેય કાપે નહીં. એ જબરજસ્ત એ સમજણ આખી દાદાની નાનપણ. આ વાત મેં જયારે સાંભળી ને ત્યારે એમ આશ્ચર્ય થયું કે કેવી સમજણ. અને આવી સમજણ અને વાતો આપણને સાંભળવા મળી ને એ બહુ મોટી ધન્યતા છે. સમજાય બહુ ને? મોટી વાત આ સમજણની વાતો. કારણ કે આ કોઈ વાત તમને શાસ્ત્રમાં કે ક્યાંય મળે નહીં. એવું છે. આ કોઈ વાત શાસ્ત્રમાં કે ક્યાંય મળે નહીં. કારણ કે દાદાની એક એક વસ્તુ આ કાળને અનુરૂપ બધી મૌલિક નીકળી છે. સમજી ને? એટલે બધું અદ્ભુત છે આ. બરોબર? પછી લાસ્ટની પછી આખી જિંદગી સુધી દાદાને જે ખટપટ કરતા જે એને જોઈ લીધા હશે એ ક્યારે ભૂલી ના શકે. હા, એના ચિત્તમાં કોઈ દિવસ ભૂસાય નહીં. કારણ કે પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. સમજાય ને? એવા ઘણા દાખલા આપણે લોકોની શાળે સાંભળે છે કે મને હું તો અહીંયા આગળ હતો. સમજાય ને? એવું છે. હમણાં અમે બોમ્બે આ શનિવાર ગયા તો એક મહાત્મા એ દાદા ભગવાનને મળ્યા હતા. આ તો કોઈના પેલા એમાં આવેલા, એ બેસણામાં આવેલા. ત્યારે અમને ફોટો જોયો ને તારે ઓળખી ગયા કે અમને તો મળેલું છું કે એમની જોડે મારો ફોટો પણ છે. અને ફોટો
હવે એ ક્યારે દાદાને મળેલો 84 પણ ઓળખી ગયા. આશ્ચર્ય છે ને સાલું. આપણે તો કઈ બોલો 2-4 મહિના પહેલા મળ્યા હોય તો ઓળખે કે ના ઓળખે, પણ એમને તરત જ ઓળખી કે અમને મળેલું છું અને આ સાલમાં હતો ને આ મારો ફોટો છે કે સમજાય ને. તો કે આટલું બધું કે જેને એક વખત બી જોયા હોય એ પછી જીવનમાં ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી, કારણ કે નથી. પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. શું છે પોતાનું? દાદા ભગવાન શું છે તો કે પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ જ છે. એટલે કે સ્વરૂપનું એક વખત જેને દર્શન થઈ ગયા એ ફરીથી ક્યારેય ભૂલાય એવા ચિત્તમાંથી જાય નહીં. સમજાય ને. અને એ સ્વરૂપના આપણને દાદા ભગવાનને અલગ અલગ રીતે આપણને એમના અક્ષરદેહ દર્શન થાય છે, એમના સ્થૂળ ફોટાથી દર્શન થાય છે, સમજાય, એમની વસ્તુઓનું નિદર્શનમાં આવે છે, એમની જોડે રહેલા બધા જે છે એના અનુસંધાન છે. સમજાય ને. અલગ અલગ કેટલા માધ્યમથી આપણને નિરંતર દાદા 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 જ રહ્યા કરે છે. સમજાય ને. તો કે આપણી બહુ મોટી પુણ્ય છે. બરોબર. એમ તો વાણી એમની ટેપ રેકોર્ડર માં જે વાણી સાંભળવા મળે બધી છે. ઓરિજિનલ વાણી જોવા સાંભળવા મળી, પછી ફોટા જોવા મળ્યા, વિડીયો જોવા મળે છે, એમની જોડે રહેનારા છે એ લોકો જોડે આપણને રહેવા મળે છે. એક એક વસ્તુઓ, બધી જ વસ્તુઓ આપણી માટે સુલભ થઈ છે. બહુ મોટું એ કહેવાય. બાકી જનરલી સામાન્ય રીતે કોઈ બી આવા જ્ઞાની પુરુષ કે હોય એ પછી તો કેટલા સમય સુધી એનો અનુસંધાન જ નથી થતું હોતું. સમજાય ને. આ તો કુદરતી રીતે આપણને બધી જ વસ્તુઓ ની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, મળી ગયું એમ એઝ ઇટ ઇઝ સ્વરૂપમાં પાછું. સમજે ને. આજે એમની વાણી પણ આજે મળી ગઈ. દાદાને વાણી તો બહુ જ કામ કરે છે, કેમ કે વાણી સાંભળીએ છે ને તો પ્રત્યક્ષ એવું લાગે છે કે અત્યારે આપણે ત્યાં બેઠા છે ને દાદા બધું હા બોલી રહ્યા છે. હા, એવું જ લાગે. એવું છે. ઇવન કોઈ બધા આપતા હા પુત્રો હોય તો કોઈ મહાત્મા પ્રસંગ પણ કે ને તો પણ આપણને એવું લાગે કે આપણે એ જગ્યાએ જ બેઠા છે. સમજાય ને. એ બેઠા અનુભવ છે. પોતાની વાત હા કરે કે દાદા મારે ત્યાં હા આવેલા, અહીં ખુરશી પર બેઠેલા, આમ કરેલું, તોય આપણને સીધું નિધિ દર્શનમાં ફોટો આવી જાય છે દાદાનો. આવી જાય એટલું છે. બધું છે. સમજાય ને. હા અને ઓકે. આજે એક ઓડિયો સાંભળતી હતી ને તો દાદા એમ કે એક આશ્ચર્ય છે એમ કે મને જેટલા પણ બધા ભેગા થયા છે ને એમ કે અને જેટલા હજી ભેગા થવાના છે આમાં અક્રમ વિજ્ઞાનમાં એ કે બધા ક્રેક જ છે એમ કે. હા હા કે એ તો બધા એટલા મહાત્માઓ હસવા લાગ્યા ને જે બધા બેઠા હતા ત્યાં કે દાદા હા, એ બધા અમારે ક્રેક. બધાને હા કે મને એ બહુ મોટું આશ્ચર્ય મને લાગ્યું. દાદા પોતે બોલે છે કે મને બહુ આશ્ચર્ય દાદા ભગવાન લાગ્યું. પછી આમ તપાસ કરી. હા કે મને બધા ક્રેક જ છે પણ બધા હૃદયના બહુ સારા છે. પણ અને એમ કે હું પણ બહુ પહેલા જયારે જ્ઞાન હતું તો બહુ એવા ટાઈપનો ક્રેક હતો એટલે મને બધા ક્રેક જ ભેગા થયા છે એમ પાછા બોલ્યા ક્રેક દાદા. જ હતો એટલે કે મને આ ભેગા થયા. એવું છે. હા એટલે દાદા કે સંશોધન કર્યું કે મને કેમ આવા ભેગા થયા. તારે કે હું પણ પેલા કે એવું હા જ હતું કે સમજાય ને. કે મારે પણ મગજ હા વખતે શરૂઆતમાં જયારે હતું ત્યારે બહુ જ ગુસ્સો હતા. હા એવું છે. હીરાબા હા એમના અમુક અનુભવમાં કહે ને કે હીરાબા પણ એવું કહેતા હતા. એવું છે કે આ તો મરચા હા જેવા છે દાદા. એવું છે. પણ પછી ધીરે ધીરે હા ધીરે કે આ જ્ઞાન અને એને પછી એટલું બધું ચેન્જિંગ આવી ગયું કે આખું બધું પલટાઈ ગયું. પોતે આરતી કરવા માંડ્યા. સમજાય ને. હમ એવું છે. દાદાની તો વાતો બધી તમારે ખૂટે એવી નથી. બરાબર. હા જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પેલું સામાયિક નવું આવ્યું છે મૂકીએ થોડું. અચ્છા. મૂકવાનું. હા.
રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વદગા રિયલમાં પોતે છે આત્મા જીવીને મળતું એ છે શરીર બહિલો બળસે શમશાને તો મહિલો કોણ હું અશરીર ઘણી ભ્રાંતિ ઘૂંટી ખરલે થયેલો હું જ અવસ્થિત છતત્વે કુદરતી મિશ્રણે ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત શણગારી બક્ષે વિષયના ભાવ ફળમાં શ્રી દેવેવાય સાડી સમેત હતો હું એકલો ત્યારે નહોતી આવી કોઈ વળગણ હવે સમભાવથી નિકાલ કરીશ નહીં તો વધે ઘર્ષણ ગમે છે તમને જે વ્યવહાર પ્રથમ તે આપ સામાને આ દુનિયા આખી છે પડઘો પહોંચે સ્પંદ આત્માને પરસ્પર સુખ દેવાની જે ઘરમાં યોજના થાશે બગીચા ખીલશે ઘરમાં પ્રભુત્વ જ વિકસે પાસે રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા સ્ક્રીન દેખાય છે હસમુખ? ગાંધી દેખાય છે? પોઝ થઈ ગયું છે એવું લાગે છે. રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમના કોઈ સગા ત્યાં થવું આપણા જ છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દરગાહ. તો આજ આપણે અંદર એ કરવા જેવું છે. નિરંતર આ જે પુરુષાર્થના ભાગમાં આપ્યું છે ને એ રિલેટિવના જેટલા પણ સંબંધો છે જેની જોડે પણ સંબંધો છે એમના સંબંધો નથી કોઈ પણ સગા. સમજાય ને? આ બે લાઈનો જ ખાલી આપણે ગાગા કરીએ ને તો પણ અંદર આપણે અંદર બધી જાગૃતિ ઊભી થઈ જાય એવી છે. બહારના જે સંબંધો આપણે કાયમ ના માનીને વ્યવહાર કરીએ છીએ. સમજાય ને? તો દાદા કહે કે રિલેટિવ ને તમે રિયલ માનીને વ્યવહાર કરો છો એના લીધે આ બધા પઝલો ઉભા થાય છે. એટલે કે રિલેટિવ ને રિલેટિવ માનીને આપણે વ્યવહાર કરવાનો છે. તો કે એ જ વસ્તુ આ પાકી કરતા જવાનું છે આપણે. સમજાય ને? કે રિલેટિવ જેટલા બી સંબંધો છે સમજા દેહનો સંબંધ છે, દેહ જોડે સંબંધ છે તો કે કાયમનો નથી. ઘરવાળા જોડે, ઓફિસ વાળા જોડે, બહારના જોડે કે કાયમનો સંબંધ કોઈની જોડે છે નહીં. સમજાય ને? એટલે કે રિયલમાં પોતે છે આત્મા જીવીને મળતું આ શરીર. સમજાય ને? એટલે કે દરઅસલ પોતે કોણ છે એ સ્વરૂપ આપણને પ્રાપ્ત થયું દાદા ભગવાન થકી. અને એ જ આપણે અંદર પાકું કરતી જાય કે આ શરીરથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. આ બહારના ભાગને કારણ કે બહેલો બળશે સ્મશાને તો મહિલો હું કોણ? અશરીર. સમજો કે આ બહારનો આખો ભાગ જ દાદા કે બધું સ્મશાને જવાનો છે. જન્મ્યો ત્યારથી જ બેટું સ્મશાન તરફ છે.
માટે હવે આપણે પુરુષાર્થના ભાગમાં એટલું જ ખાસ રાખવાનું છે કે રિલેટિવને રિલેટિવ તરીકે જોવું, સમજાય ને? એ જ આપણો રિયલ પુરુષાર્થ છે કે ભાઈ આ રિલેટિવ જ છે અને આમાં આવું જ હોય, સમજાય ને? કાયમનું હોતું નથી. એ પુરુષાર્થ આપણે દરેક સંજોગોની અંદર એપ્લાય કરવાનો છે, સમજાય ને? સવારથી સાંજ સુધી જેટલા પણ સંજોગો આવે એ રિલેટિવ જ છે, સમજાય? જે સામો ભેગો થાય છે એ પણ રિલેટિવ છે અને પોતે એટલે કે હસમુખ જે છે, સમજ્યા, એ પણ રિલેટિવ છે. અને રિયલ કોણ છે તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલું અંદર પુરુષાર્થના ભાગમાં રાખવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમહાત્માઓ. હવે બીજો પ્રોગ્રામ કાલે સવારે ત્રિમંત્ર. હા, ત્રિમંત્ર કરાવજો. સુકાજી તમે બોલો, હાર્દિકભાઈ તમે ફોલો કરજો. ઓકે 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 ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સપ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવપાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય ચંદ સર્વે મહાત્માઓને જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સુકાજી મહાત્માઓ, હાર્દિકભાઈ જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય બેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદ.